Hope that you are all well in God's name. Amen. Amen. It's wonderful to see the people of God back again for the word in the evening. All of you in the house of God. Amen. It shows that there is a hunger in people for God's truth. They say you don't need to tell a lion twice when it sees a prey. Because his appetite tells him, I need to go after the prey. So it is with God's people. When they hear somebody say, let's go to church, they go straight away. Amen. 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 Without taking too much of your time, shall we head straight into the word of the Lord this evening? That's fine. Shall we turn to the book of 1 Corinthians, chapter 15. 1 Corinthians, chapter 15. The book of Corinthians is the book of correction, as Brother Branham would tell us. There is a lot of drama that was taking place in the church at Corinthians. Now, the problem with the problems at Corinthians was that most of them were not the believers coming and saying, hey, Pastor, I've got a problem. It was other believers having to report and say, hey, Paul, do you know what's going on? So we find in the Bible, it says, and there was the house of Chloe that came and told Paul, hey, Paul, there's some contentions going on. మహిమకరమైన దేవుని యొక్క కార్యము దేవుని యొక్క మందిరం ఆ ఒక పౌల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న వివాదాలన్నీ కూడా పౌలు గారు అక్కడ చూస్తున్నారు. Brother Branham says you owe it to your pastor to tell him what's going on. అయితే బ్రదర్ బ్రహ్మ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే సంఘములో ఏదైనా సమస్య ఉంటే మీరు మీ యొక్క సంఘ కాపరికి తెలియజేయవలసి ఉన్నది. The pastor cannot help you if it's just you and your husband at home and you're saying, I'm not happy, you're not happy, I'm not happy, you're not happy. భార్యాభర్తలైన మీరు మీ యొక్క గృహంలోనే ఉండి నేను సంతోషంగా లేనంటే నేను సంతోషంగా లేనని మీరు ఇంటి దగ్గర ఆ విధంగా మాట్లాడుకుంటే మీ కాపరి ఎటువంటి సహాయం మీకు చేయలేరండి. The role of a pastor is to be a burden bearer. ఎందుకంటే ఆ ఒక కాపరి యొక్క పాత్ర ఏమిటంటే ఆయన భారముతో ఈ యొక్క కార్యాలన్నీ చేయవలసి ఉన్నాడు. That's why he is identified with the ox anointing. అందుకే కాపరి అనగా ఆ ఒక ఎద్దు యొక్క అభిషేకముతో ఆయన అభిషేకించబడిన వాడై ఉన్నాడు. To be able to carry the heavy load. ఎందుకంటే ఆ భారమునంతా ఆయన మోయవలసిన వాడై ఉన్నాడు. So don't ever be the kind of believer that says, I'll just fix it myself. I'll just go through it myself. నాకు నేనే నా సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటాను, నా మార్గంలో నేనే వెళ్తానని మీరు ఎన్నడూ కూడా ఆ విధంగా ఉండొద్దండి. Go to your pastor, sit down and talk about what's going on. మీ సంఘ కాపరి దగ్గరికి వెళ్ళండి, అక్కడ కూర్చొని మీ సమస్య ఏమిటో ఆయనకు చెప్పండి. Whenever we approach the things of God with the right attitude, a godly solution will come. Amen. మనం ఎప్పుడైతే ఒక సరి అయిన స్వభావము చేత మనసు చేత మనము దేవుని యొద్దకు వెళ్తామో అక్కడ మనకు సమాధానము దొరుకుతుంది. Brother Branham tells us that you can have the right doctrine and the wrong spirit. సోదరుడు బ్రహ్మం గారు చెప్తున్నారు, మీకు సరి అయిన బోధ లేదా సిద్ధాంతం ఉన్నది మరియు తప్పుడు సిద్ధాంతం కూడా ఉన్నదని. That one is a big problem.
సరి అయిన బోధ ఉండి మీ దగ్గర సరి అయిన ఆత్మ లేనట్లయితే Yes. That one is a big problem. అప్పుడు చాలా సమస్యగా ఉంటుంది అక్కడ. It is much easier to help somebody who has the wrong doctrine and the right spirit. అయితే సరి అయిన బోధ లేకుండా అంటే తప్పుడు బోధ ఉండి సరి అయిన ఆత్మ ఉన్నా కూడా అక్కడ సమస్యే. So what we should desire from God is always to have the right spirit in us. అయితే మనలో సరి అయిన ఆత్మ ఉండవలసి ఉన్నది. అప్పుడే మనం సంఘంలోనికి వచ్చి సరి అయిన ఆత్మ ఉన్నప్పుడే కార్యములు జరుగుతాయి. We are bound to make mistakes, step on each other's toes. Yes. But if we are able to approach things with the right spirit, everything will work out fine. మనము సరి అయిన ఆత్మ చేత మనము వచ్చినప్పుడు కార్యములన్నీ కూడా సరిగానే మన ఎడల జరుగును. So this is what we find in the book of Corinth. There are some questions that are rising up. ఈ యొక్క కొరింథీయుల పుస్తకములో కొన్ని ప్రశ్నలు అక్కడ తలెత్తినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము. There's some believers who are saying, when is the resurrection? Is the resurrection going to happen? అక్కడ ఉన్న విశ్వాసులు అంటున్నారు ఆ ఒక ఎత్తబాటు లేదా పునరుద్ధారణము జరుగునా, అసలు అది ఎప్పుడు జరుగును అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. And some brothers are saying, brother, I think the resurrection has already happened. I think it's done. కొంతమంది అంటున్నారు నేను అనుకుంటాను సహోదరుడా ఆ పునరుద్ధానము ఇంతకు ముందే జరిగి ఉండొచ్చు అని కొంతమంది అంటున్నారు. Another brother is saying, I think it was just a figure of speech. It was not a reality. అది కేవలం ఒక అలంకారం వంటిదే కానీ ఆ ఒక ఎత్తబడుట పునరుద్ధానం అనేది అది నిజమైన కార్యము కాదని కొంతమంది అంటున్నారు. This is what happens in church. ఆ సంఘములో జరిగే కార్యాలని ఇవేనండి. The preacher can stand here, but each in our individual places we have different things that we are catching and different questions that are rising in our minds. ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క సంఘ కాపరి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక ప్రజల నుండి అనేక విధములైన ప్రశ్నలు అనేక విధములైన కార్యములు వారి ఎడల మనం జరుగుట చూస్తాము. This is why it's important to have the right spirit within us. ఆ కారణాన్ని బట్టే మనందరం కూడా సరి అయిన ఆత్మ చేత మనం సంఘంనకు రావాల్సి ఉన్నది. Amen. Let's take a look at what Paul was addressing here. పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాము 15వ అధ్యాయము 35వ వచనంలో. Amen. Yes sir. Amen. All right. And he says, but some man will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? పౌలు గారు అంటున్నారు అయితే మృతులు ఎలాగు లేతురు వారెట్టి శరీరంతో వత్తురని ఒకడు అడుగును. A very good question. ఇది మంచి ప్రశ్న. Because no doubt maybe they were coming after a funeral and they were asking each other and they were saying, hey, what's going on here with these things that we are being taught? We just put her underground. So with what body are they going to come up? ఇక్కడ వారు ఎవరినో ఒకరిని పాతిపెట్టిన తర్వాత జరిగిన కార్యమై ఉండొచ్చును. వారు పాతిపెట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఆ ఒక మృతురైన వాడు ఆ పాతి పెట్టబడిన వాడు ఏ విధంగా తిరిగి లేచును అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. But the problem with these questions is that they were happening in the congregation and they were now becoming doubts, seeds of doubt being sown in believers. ఇక్కడ ఆ ఒక ప్రజలు ఇటువంటి ప్రశ్నలన్నీ ఎందుకు వారు అడుగుతున్నారంటే వారు ఇటువంటి సందేహాలన్నీ వారిలో ఉన్నవి కాబట్టి వారు ఆ విశ్వాసులుగా పూర్తిగా వారు ఉండలేకపోయిన కారణాన్ని బట్టి ఇటువంటి ప్రశ్నలన్నీ అక్కడ తలెత్తుతున్నవి. That's why we see how Paul responds in verse 36. కారణాన్ని బట్టే పౌలు గారు ఈ విధంగా వారికి జవాబిస్తున్నారు 36వ వచనంలో. And he says, thou fool, that which thou sowest is not quickened except it die. ఓ అవివేకి నీవు విత్తినది చచ్చితేనే గాని బ్రతికింపబడదు కదా. It seems like such a harsh response. ఇది ఒక కఠినమైన జవాబుగా ఉత్తరముగా ఉన్నది వారి ఎడల. To cut through and say thou fool. ఓ అవివేకులారా అనేది ఒక కఠినమైన కార్యముగా ఉన్నది. But Paul was trying to cut a spirit. అయితే పౌలు గారు వారి యొక్క ఆత్మను అక్కడ కొట్టుచున్నట్లుగా అది మనం చూస్తున్నాము. The moment that we start having doubts about the resurrection, our faith is in vain. చూడండి మనం ఈ యొక్క ఎత్తబాటును గురించి మనం ఎటువంటి సందేహమును కలిగి ఉన్నట్లయితే మన యొక్క విశ్వాసం అంతా కూడా వ్యర్థముగా ఉండును. So Paul knew I have to cut this off very strongly. కాబట్టే పౌలు గారు ఆయన అనుకున్నారు నేను ఇప్పుడే ఈ యొక్క కార్యాలన్నింటినీ గద్దించాలి అని ఆయన అనుకున్నాడు. And he goes on and he says, and that which thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat or of some other grain. 37వ వచనం పౌలు గారు చెప్తారు నీవు విత్తిన దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే మరి ఏ గింజనైనను సరే
వట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు గాని పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుటలేదు. Amen, amen. May the Amen. Lord add his blessing to the reading of his word. చదవబడిన యొక్క లేఖనమునకు దేవుడు ఆయన యొక్క వాక్యమును జత చేయును గాక. Amen. I'll just ask my brother to pray for us. ప్రార్థించుకుందాము. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాజా, ఈ యొక్క సమయమును బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. చదవబడిన ఈ యొక్క వాక్యనమును నాయన ప్రభువా నీ యొక్క హస్తంలోకి అప్పజెప్పుచున్నాము తండ్రి. ఎందుకంటే నీ యొక్క హస్తంలోకి వచ్చిన ప్రతి కార్యము కూడా ఆశీర్వదించబడునని మేము నమ్ముచున్నాము తండ్రి. ఒక దినమందు నీవు నాయన ప్రభువా ఒక 5 రొట్టెలు 2 చేపలు నీ యొక్క హస్తంలోనికి తీసుకొని సమృద్ధిగా కార్యమును చేసిన దేవుడవు నాయన. అదేవిధంగా ఆత్మీయమైన ఈ యొక్క ఆహారాన్ని నీ హస్తంలో పెడుచున్నాము అయ్యా. నీవు విరువండి నాయన. మా యొక్క ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నీవే ఈ యొక్క ఆహారాన్ని నాయన, వాక్యం అనే ఆహారాన్ని దయచేయమని అడుగుచున్నాము అయ్యా. మా యొక్కనైనా కాపరిని, బోధిస్తున్న బోధకుని అయ్యా, తర్జుమా చేస్తున్న నన్ను, ఇక్కడ కూడిన ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని కూడా నాయన గుర్తు చేసుకోండి నాయన. అయ్యా నీవే మా ద్వారా మమ్మల్ని పొందుకోమని నాయన. అయ్యా నాయన ప్రభ నీ రాకడలో మమ్మల్ని ఎత్తబోటకు సిద్ధము చేయమని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ ప్రభువా ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామమును అడిగి వేడుకుంటున్నాము. ఆమేన్. Amen. You may be seated. మీరందరూ కూర్చొనవచ్చును. Amen. ఆమేన్. My subject this evening is very much connected with what we were talking about in the morning. ఉదయకాలమందు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఈ యొక్క అంశము కూడా దానికి సంబంధించినదిగా ఉన్నది. In the morning we were looking at the fruits, the evidence of a rapture pregnancy. మనము ఆ ఒక ఉదయకాల సమయమందున ఎత్తబడే గర్భము దాని యొక్క నిరూపణ అనే కార్యం గురించి చూసాము. But now I thought let's start with joy and now let's rewind a little bit and address the process. ఆ ఒక ఆనందమైన కార్యమును గురించి మనము ఉదయకాలముగా చూసినట్టుగా ఇంకొంచెము దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. So the subject this evening we would like to speak on is the body that will be is a product of the seed. ఇప్పుడు మనము చూడబోయే అంశం ఏమిటంటే ఉండబోయే శరీరము విత్తనం యొక్క ఉత్పత్తి. Amen. అనగా శరీరం అనేది ఒక విత్తనము విత్తిన తరువాత అది చర్య జరిగిన తర్వాత వచ్చేదే శరీరం అయి ఉన్నది. Amen. Amen. We heard the question that was asked. What kind of body is going to come up? How are the dead going to be raised? ఎటువంటి శరీరము వచ్చును లేదా మృతులు ఏ విధంగా వారు తిరిగి లేతురు అని అక్కడ ప్రశ్నించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. And the first thing that Paul addresses is not quite directly the question. అయితే పౌలు గారు వారు అడిగినట్టుగా వారి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని నేరుగా ఇవ్వట్లేదండి. Because immediately he diverts from talking about death to talking about sowing. ఎందుకంటే ఆయన వారు మృతుల గురించి అడిగినప్పుడు ఆయన మృతుల గురించి మాట్లాడుతూ నేరుగా ఆయన విత్తనమును గురించి లేదా నాటును గురించి ఆయన చెబుతున్నాడు. And he's saying you are questioning things that even nature itself has already explained to you. మనకు ప్రకృతి ఏదైతే మనకు చూపిస్తున్నదో అదే ప్రశ్నలు మీరు అడిగినారని పౌలు గారు వారితో మాట్లాడుతున్నారు. Because the things that we sow are not quickened except it die. ఎందుకంటే మనము విత్తిన ఒక విత్తనము అది చనిపోతేనే తప్ప అది మరలా తిరిగి జన్మించలేదు. The problem with us in our Christian journey is we are always trying to see things with our natural eyes at a visible level. అయితే మనం క్రైస్తవులమైన మనము మన యొక్క యాత్రలో కూడా మనము కేవలము మన యొక్క కనులతో కనబడే దృశ్యాలనే మనము చూస్తున్నాము. కానీ we can't yield to the process that maybe some things to mature must undergo a process that is behind the scenes. అయితే ఈ యొక్క సమస్యలన్నింటినీ మనము ఒక ఎదిగిన వారమిగా ఒక ప్రాసెస్ గుండా మనము దాన్ని చూడట్లేదు. So Paul addresses this question and he comes now to a more perfect conclusion and he tells them, look, the thing that you sow is not the body that will be. పౌలు గారు వారికి ఈ విధంగా వారికి స్పష్టమైన సమాధానాన్ని ఇస్తున్నాడు. మీరు ఒక శరీరాన్ని నాటట్లేదు కానీ మీరు ఒక విత్తనాన్ని నాటుతున్నారని చెప్తున్నాడు. Because the problem is the day that we bury someone they are almost still in their natural state, but what we are thinking about is the fact that it's been 5 years, the flesh has now gone away. మనము ప్రకృతి పరంగా చూసినట్లయితే ఒకరిని మనము ఆ మృతులలో మనం పాతి పెట్టినప్పుడు అది ఆ విధముగా దినములు జరుగుతుండగా 5 సంవత్సరాలు అయింది, ఆ శరీరం అంతా ఈ సమయానికి కుళ్ళి పట్టే ఉండవచ్చును అని మనం అనుకుంటాము. The bones have started to decay. ఆ ఒక ఎముకలన్నీ కూడా కుళ్ళిపోవునని మనం అనుకుంటాము. So we are seeing a horror movie image of is that what's going to be raised up? ఆ విధంగా మనం ఆ ఒక భయంకరమైన సినిమాలు ఆ సినిమాలలో చూసినట్టుగా ఆ విధంగా ఈ యొక్క దేహము కూడా పాతి పెట్టబడిన దేహం కూడా ఈ విధంగా లేచునా అని మనం అనుకుంటాము. And Paul is laying it
perfectly to say what we are putting in the ground is not the body that shall be. అయితే పౌలు గారు స్పష్టంగా వారికి సమాధానం ఇస్తున్నాడు. మనము ఆ ఒక పాతి పెట్టబడిన ఆ ఒక శరీరము లేవదు కానీ I told my brothers to go run and to go get me a corn today. నేను నా ఒక సహోదరులకు ఉదయకాల సమయం ముందున వెళ్ళి ఒక కంకిని తీసుకురమ్మని నేను చెప్పాను. Because Paul is talking about sowing. ఎందుకంటే పౌలు గారు ఆ ఒక నాటుటను లేదా విత్తనమును నాటుటను గురించి మాట్లాడుచున్నాడు. Today I might look at this and say, hey, this is great. ఇది నేను ఈ దినమందు చూసి ఇది చాలా బాగా ఉన్నదని నేను చెప్పవచ్చు. I need more of this. నాకు ఇంకా కావాలని చెప్పవచ్చు. ఇంకా This is good. ఇది మంచిది, నాకు ఎక్కువ కావాలని చెప్పవచ్చు. What I will not do is I will not say, hey brother, let's go plant this. అయితే నేను వెళ్ళి సహోదరుడా మనం వెళ్ళి దీనినే నాటుదామని నేను చెప్పలేను. We can plant it. మనం దీన్ని And నాటుదాము, we can bury it nicely. మనం దీన్ని నాటుదాము, దీన్ని పాతి పెడదామని నేను చెప్పలేను. But the process will not work. అయితే మనం ఈ విధంగా దీన్నే నాటినట్లయితే అది చర్య జరిగించలేదండి. Paul has told us that the body that we bury is not the body that will be. మనము ఏదైతే శరీరాన్ని మనము పాతి పెట్టుతామో ఆ శరీరము బయటికి రాదని పౌలు గారు చెబుతున్నారు. Which means there is something, there is an attribute of here that we need. That is not this whole matured fruit that we have. అయితే ఒక ఫలము లేదా ఒక ఫలవృక్షం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము దీన్ని కాదు కానీ దీని యొక్క గుణ లక్షణాలను మనం చూడవలసి ఉన్నది. There is a hidden element within this that if we lay it into the ground and the right conditions are met, it will produce another one of these. ఆమేన్. అయితే మనం ఈ యొక్క కార్యాన్ని ఈ యొక్క పూర్తిగా వచ్చిన ఈ కాయను లేదా ఈ ఫలమును కాదు కానీ దీనిలో ఉన్న గుణలక్షణమును లేదా దీనిలోని జీవాన్ని మనం లోపల నాటవలసి ఉన్నది. This is the mystery of the resurrection. ఇదే పునరుద్ధారం యొక్క మర్మమై ఉన్నది. This is the mystery of our perfecting. అదే మనల్ని పరిపూర్ణులుగా చేసే మర్మమై ఉన్నది. This is the mystery of us becoming fruitful believers. మనమే పరిపూర్ణమైన విశ్వాసులుగా మార్చే రహస్యము లేదా మర్మం ఇదే అయి ఉన్నది. There is a process that God wants to take us through. మనల్ని ఒక పరిష్కారం గుండా లేదా ఒక ఉత్పత్తి గుండా మనల్ని దేవుడు తీసుకువెళ్ళాలని చూస్తున్నాడు. A process that must transform. ఒక చర్య గుండా మనల్ని తీసుకువెళితే మనం అప్పుడు మార్చబడతాము. A process that must produce not what we are seeing right now face to face. మనం ఇక్కడ ముఖాముఖిగా చూసుకునే ఒక చర్య కాదండి అది. But the predestinated picture that God had in his mind. ఆమేన్. అయితే దేవుని యొక్క మనసులో తలంపుల్లో ఒక జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు ముందు నిర్ణయంలో ఏ కార్యం ఉందో ఆ కార్యాన్ని మనం చూడవలసి ఉన్నది. The natural birth of our mother and our father cannot produce this. ఈ యొక్క మన తల్లిదండ్రులైన ప్రకృతి సంబంధమైన మన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఈ కార్యాన్ని వారు తీసుకురాలేరు. Because we understand that as soon as we are born, we are already on a process, on a journey that must end with death. ఎందుకనగా మనం ఈ యొక్క లోకంలో పుట్టిన వెంటనే మనం ఎటువంటి ఒక కార్యాన్ని మనం కొనసాగించవలసినదంటే మనము అది చివరిగా మనం చనిపోయవలసిన వారమై ఉన్నాము. But the things that are of God cannot die. అయితే దేవుని యొక్క కార్యములు దేవుని యొక్క పనులు ఏ మాత్రం కూడా అవి మరణించవండి. We already said that you cannot be pregnant with the rapture and produce a dead baby. ఆమేన్. మనము ఆ ఒక ఎత్తబాటు అనే గర్భాన్ని ధరించి మనము ఒక మృతతుల్యమైన ఒక బిడ్డను మనము కనలేము. So there is something that God wants to do with each and every one of us to transform our lives. మన యొక్క జీవితాలను మార్చుటకు దేవుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో కూడా ఆయన యొక్క కార్యములను ఆయన చేస్తున్నాడు. Amen. Amen. Let's go to John chapter 12. యోహాను 12వ అధ్యాయమునకు వెళ్దాము. The book of John chapter 12. యోహాను 12వ అధ్యాయము. Amen. ఆమేన్. Just allow me to lay a biblical foundation. మీకు ఒక పునాదిని నేను వేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. And then we'll get to preaching. అప్పుడు నేను బోధిస్తాను లోపల. Amen. ఆమేన్. John chapter 12 from the 23rd verse. 12వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో చూద్దాము. Amen. ఆమేన్. And it says here, this is the Lord Jesus Christ speaking. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మా ప్రభువైన యేసు మాట్లాడుచున్నాడు ఈ కార్యాలను చూడండి. And Jesus answered them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది. I can imagine those that were in church that day when they heard this.
అక్కడ ఉన్న ఒక సంఘము వారి ఈ కార్యాన్ని విన్నప్పుడు they got up and said, hallelujah, this is the time we've been waiting for. హల్లెలూయా, ఈ యొక్క సమయం గురించే మేము వేచి చూస్తున్నామని వాళ్ళు అనుట నేను గ్రహించగలను. The hour for the Son of Man to be glorified. ఆ ఒక దేవుని కుమారుడు ఈ సమయమున మహిమపరచవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నదని వారు ఈ విధంగా ఆనందిస్తున్నారు. Brother, if somebody comes and tells you that it's now your season for glory, you are thinking of all the marvelous things that are about to come. ఆ సహోదరులారా, ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు మీ యొక్క మహిమపరచబడాల్సిన గడియ వచ్చి ఉన్నది, ఇది మహిమ గడియ అని ఎవరన్నా మీతో అన్నప్పుడు మీరు కూడా సంతోషిస్తారు. You're already thinking of the big promotion that's going to come your way. మీ యొక్క జీవితంలో ఒక ఉన్నత స్థానము అనే కార్యము గురించి మీరు ఆలోచించినప్పుడు, the big celebration that is going to happen, ఆ గొప్ప వేడుక జరగబోయే వేడుక గురించి ఆలోచించినప్పుడు, it's your season. అది మీ యొక్క ఋతువై ఉన్నది, కాలమై ఉన్నది. But the Lord Jesus Christ is about to clearly explain where the journey is going. అయితే ఈ యొక్క యాత్ర అనేది మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నదో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. And he says, ఆయన చెబుతున్నాడు, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండా ఉండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును. Lord, you are talking about this being your season of being glorified. Now you're talking about a corn dying. ప్రభువా, నీవు ఆ ఒక మహిమపరచబడవలసిన సమయం గురించి మాట్లాడవలసి ఉండగా నీవు విత్తనమును నాటే కార్యమును గురించి, అది చావవలసిన గురించి మాట్లాడుచున్నావేంటి? It feels like a confusion picture. ఆ ఒక ప్రజల మధ్యలో అది ఒక గందరగోళాన్ని సృష్టించే కార్యముగా అది ఉన్నది. కానీ but the Lord Jesus Christ is giving the template for how the sons of God are glorified. అయితే మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుమారుడు ఏ విధంగా మహిమపరచబడవలసి ఉన్నదో దేవుడు వారికి స్పష్టంగా అక్కడ వివరిస్తున్నాడు. Many a times when we walk in this life, when we are about to go through a change in our lives, the first struggle that comes says, I'm fine. మనము ఈ యొక్క యాత్రలో మనము నడుస్తూ వెలుచూ ఉండగా మనలో ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే, నా పట్ల అంతా సరిగానే ఉన్నది అని మనం అనుకోవడమే. I don't need to change, I'm perfect. నేను మారవలసిన అవసరం లేదు, నేను పరిపూర్ణుని అని మనం అనుకుంటాము. This is how we behave when we are a seed above the ground. అయితే ఇది ఏమి చూపిస్తున్నదంటే, ఆ ఒక్క గింజ భూమి మీద ఏ విధంగా ఉంటుందో లోపలికి వెళ్ళకుండా ఆ విధంగా మన జీవితం ఉన్నట్టుగా చూపిస్తుంది. We act like we've got everything figured out in our lives. సమస్తం కూడా మన యొక్క జీవితంలో సరిగానే ఉన్నది, ఎవరు కూడా మనల్ని వేలెత్తి చూపలేరు అన్నట్లుగా మనం అనుకుంటాము. And we feel like we are so effective. మనము ఒక ప్రభావితము చేసేవారిగా మనము ఉన్నామని మనం అనుకుంటాము. But the Bible is telling us that when we are in that state, we are actually alone. అయితే మనము ఒక మంచి వారముగా ఉన్నామని మనం అనుకుంటే బైబిల్ ఏమి చెప్తుందనంటే మనము ఒంటిగానే ఉన్నవారముగా ఉంటాము. Until we have gone through a burial process, we are actually lonely. మీరు ఆ భూమిలో పడి చావకుండా ఉండిన ఎడల మీరు ఒంటరిగానే లేదా ఒంటిగానే ఉన్నవారిగా ఉంటారు. Which means that the full fruitfulness that God has purposed for you cannot happen whilst you're still above the ground. సంపూర్ణమైన ఫలమైన కార్యం అనేది ఆ ఒక గింజ భూమి మీదనే ఉన్నంత వరకు ఆ ఒక సంపూర్ణమైన ఫలం అనేది రాదు. There is something that needs to happen for you to activate the real you that God wants. అయితే మీరు ఆ ఒక దేవుడు ఏమైతే మిమ్మల్ని ఉత్తేజపరచాలనే కార్యం ఏమై ఉన్నదంటే అది ఆ ఒక భూమి మీద ఉన్నంత వరకు అది జరగదండి. Because he says as he completes the verse, but if it die, it bringeth forth much fruit. అది భూమిలో పడి చచ్చితేనే కానీ అది విస్తారముగా ఫలించును. This is the unveiling of true Christians. ఇది నిజమైన క్రైస్తవుల యొక్క బయలుపాటై ఉన్నదండి. This is the unveiling of the body that shall be. అది రాబోయే ఒక శరీరం యొక్క అది బయలుపాటై ఉన్నదండి. There is a seed, but that seed must go into the ground. అక్కడ ఒక విత్తనం ఉన్నది, అయితే ఆ ఒక విత్తనము భూమిలో అది పెట్టబడవలసి ఉన్నది. Into that dark void.
into that dark space అది ఆ ఒక లోపలికి వెళ్ళి అది అక్కడ ఆ ఒక చీకటిలో అది ఉండవలసి ఉన్నది, where nobody can see you, అది ఎవరు కూడా అప్పుడు మిమ్మల్ని చూడలేరు, where God can now start to deal with his seed, అయితే అక్కడనే దేవుడు ఆ ఒక విత్తనముతో ఆయన చర్య జరిపిస్తున్నాడు, where God can now start to shape his seed, ఆ ఒక విత్తనాన్ని ఆ ఒక భూమి లోపలనే దేవుడు రూపిస్తున్నాడు, so that when we now start to shoot up, అప్పుడు మాత్రమే మనము అక్కడి నుండి మెల్లగా మొలకెత్తుతున్నామనే దాన్ని చూపిస్తున్నది. we can manifest the real you. అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవుని యొక్క కార్యములు మనలో బయలుపరచబడును. Amen. ఆమేన్. Which means that we have not come to church as people who are starting in a perfect place. అయితే పర్ఫెక్ట్, Yes, perfect. ప్లేస్. We are not starting in a perfect మనము place. ఈ యొక్క సంఘంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనము నేరుగా మనం ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా మనం సంఘంలోకి రాలేమండి. The first point of surrender is actually realizing that, Lord, I need to be changed. అయితే మొదటి ఒక ఆశ్చర్యమైన కార్యం అనేది అద్భుత కార్యం ఏమిటనగా మనం సంఘంలోకి వచ్చి దేవా నాకు మార్పు కావాలని మనం అడగవలసి ఉన్నది. The word can do nothing for you when it's above the ground. Just like the rain does not matter if the seed is not in the ground. Amen. ఏ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యము మనము మారకుండా అది మన ఎడల ఎటువంటి కార్యమును చేయలేదు. అది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే ఆ ఒక గింజ కూడా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎంత వర్షము పడ్డా కూడా ఆ గింజ ఏ మాత్రము కూడా అది మొలకెత్తలేదు. అదే విధంగా మన యొక్క స్వభావం కూడా సంఘంలోనికి వచ్చి ఇక్కడ ఎంత మాట్లాడినప్పటికీ మనము మారకుంటే ఇక్కడ మాట్లాడిన మాటలు మన జీవితంలో ఎటువంటి ఫలితాన్ని తీసుకురాలేవు. The same sun that should benefit you if you are in the ground, if you're not in the ground, all it's going to do is burn you. అదే సూర్యుడు మనము భూమిలో లేదా గింజ భూమిలో నాటబడినప్పుడు దానిపైన ప్రభావం చూపిస్తాడు, కానీ అది పైన ఉన్నప్పుడు అదే సూర్యుడు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని కూడా చూపలేడు. Amen, amen. Let's take a look at some elements here. ఇక్కడ కొన్ని కార్యాలను మనము చూద్దాము. Bring up my image of the corn seed. ఈ యొక్క slide 11. మొక్కజొన్న యొక్క గింజ యొక్క దీని యొక్క కార్యాన్ని లేదా దీని యొక్క ప్రతిమను చూద్దాం ఒకసారి. The very little seed, the one that seems so insignificant. ఈ యొక్క చిన్న విత్తనము ఎంత ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి ఉన్నదో చూడండి. Within that seed is everything that is needed to manifest this. ఆమేన్. ఆ ఒక చిన్న విత్తనములోనే ఈ యొక్క కంకిని తీసుకువచ్చే కార్యం ఉన్నదండి. The Bible has said, who has despised the day of small things? ఆ ఒక చిన్న కార్యాలను ఎవరైతే వారు వ్యతిరేకిస్తారో, meaning the things of God often start at a place where you're looking and you're saying, really? Can anything good come out of this? ఈ యొక్క చిన్న కార్యం నుంచి ఏదైనా మంచిది వస్తుందా అని బైబిల్లో మనం చూడగలము. అటువంటి కార్యాలు. Never despise a believer at the beginning of their Christian journey. ఒక క్రైస్తవునిగా ఒక విశ్వాసి వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క ప్రారంభ దశలో మీరెవరు కూడా వారిని వ్యతిరేకించకూడదు. All that matters is, are they a seed of God? అయితే వారు కూడా దేవుని యొక్క చిన్న విత్తనముగా ఉన్నారు కాబట్టి. Because if they are seed, then everything for them to become a mature, fully fleshed believer is in there. Amen. ఎందుకనంటే దేవుడు ఒకవేళ ఆ ఒక చిన్న విశ్వాసిని ఎన్నుకున్నట్లయితే ఆ ఒక చిన్న కార్యంలోనే వారికి కావలసిన అంటే వారు పరిపక్వతకు రావాల్సిన కార్యాలన్నీ కూడా ఈ చిన్న విత్తనంలోనే దాగి ఉన్నవి కాబట్టి. Amen. Amen. So we find in this little seed we have what is called the embryo. ఈ యొక్క చిన్న విత్తనములో 3 కార్యాలు ఉన్నవి. మొదటిది చూద్దాము. ఎంబ్రియో అనగా పిండమై ఉన్నది. And the embryo holds all the life elements that will be in this seed. ఈ యొక్క పిండం అనేది ఈ యొక్క గింజలో కావలసిన జీవాన్ని మొత్తము అది కలిగి ఉంటుంది. And then we have what is called the endosperm. ఎండోస్పర్మ్ అనగా ఈ పిండాన్ని చుట్టుకొని ఉండే పోషకాహారాలను ఇచ్చే ఆహారంనిచ్చే కార్యమై ఉన్నది. And this will provide all the food that is needed for the seed to be able to grow. ఈ యొక్క గింజ పెరగడానికి కావలసిన ఆహారాన్నంతా కూడా ఈ యొక్క ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఇచ్చును. And then we have what is called the seed coat. మూడవది ఈ యొక్క విత్తనం యొక్క ఆ ఒక పొట్టు లేదా రక్షక కవచము. And this is the outer layer that provides that covering and that shell of the seed. ఈ యొక్క మూడవది ఏమనగా ఆ ఒక గింజకు కావలసిన రక్షణ అనే కార్యాన్ని అది పొట్టు వలె ఉండి దానికి ఇస్తుంది. 3 elements. 3 కార్యములు, 3 అంశములు. The brother taught us that we are made up of
3 elements. సోదరుడు బ్రహ్నం గారు మన గురి ఏమని చెప్తున్నా అంటే మనము కూడా 3 కార్యముల గుండా మనం చేయబడ్డాము. We are made up of body, మనకు శరీరం ఉన్నది, spirit, మనం ఆత్మ చేత చేయబడ్డాము, and soul. మనము ఆ ఒక ప్రాణం చేత కూడా చేయబడ్డాము. These are the 3 elements that we are made up of. ఈ యొక్క 3 కార్యముల చేత మనము నిర్మించబడి ఉన్నాము. If you go to the next slide, my brother. మనము ఇంకొక స్లైడ్ కి వెళ్ళినట్లయితే The problem with us in our human lives is we address a lot of things at our body level. సారీ సార్. We address ourselves at the body level. అయితే మనము మన యొక్క బాహ్యమైన కార్యములనే మనము మాట్లాడుతున్నాము ఈ శరీరంలో ఉండి. We are so much interested in the experiences of the body. ఈ యొక్క శరీరంలో జరిగే కార్యముల గురించే మనము జాగ్రత్త వహిస్తున్నాము, లేదా వాటి పట్లనే మనము ఇష్టాన్ని కలిగి ఉన్నాము. కానీ What we feel, మనం ఏమైతే అనుకుంటున్నామో, what we see, మనం ఏమి చూస్తున్నామో, what we touch, మనం ఏమైతే తాకుతామో, what is spoken, మనం మాట్లాడిన కార్యాలన్నీ, this becomes our central focus. అయితే ఇవే మన యొక్క ముఖ్యమైన గురిగా మనం పెట్టుకున్నామండి. But we know that's not how God works. అయితే దేవుడు ఈ కార్యాల గుండా పని చేయడని మనకు తెలుసు. God works from the inside out. దేవుడు మన యొక్క లోపల ఏమున్నదో ఆయన చూస్తాడు తప్ప. Meaning that if we are to be shaped according to how God wants us to be, the beginning must be on the inside, not the outside. దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా రూపించాలో మనకు ఒకవేళ దాన్ని ఎరిగి ఉన్నట్లయితే అది బాహ్యంగా కాదు, కానీ అది అంతరంగంలోనే మాత్రమే ఉండును. Meaning that as we start at the soul, it is the soul. If the soul catches the word of God, ఆ ఒక చిన్న ప్రాణము లేదా ఆత్మ దాని దేవుని యొక్క కార్యాన్ని పట్టుకున్నట్లయితే things in the spirit will be addressed, ఆ ఒక ప్రాణములో ఉన్న కార్యాలన్నీ మనం పట్టుకున్నట్లయితే and things in the body will align. అది శరీరం గుండా ఈ యొక్క 3 కార్యాలు కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అది ఒక క్రమములో ఉండును. అప్పుడు If you come to church and you are looking with your eyes and you are just seeing a man, మీరు కేవలం సంఘంలోనికి వచ్చి మీ యొక్క చూపులతో లేదా కనులతో ఒక వ్యక్తిని చూచినట్లయితే in your spirit function you will already be wrestling with what the word is saying. అయితే మీరు ఆ విధంగా కేవలం కనులతో చూచినట్లయితే మీరు ఈ యొక్క సంఘానికి వచ్చి మీ యొక్క ఆత్మ మరియు మీరు బాహ్యంగా చూసే కార్యములతో మీరు పోరాడుచున్నట్లుగా అది ఉండును. Because we know the functions of the spirit. ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క కార్యములు ఏమిటో, అది చేసే కార్యములు ఏమిటో మనకు తెలుసు. We have imagination, మనకు ఒక ఊహించుకునే కార్యం ఉన్నది, conscious, ఒక ఏమి జరుగుతున్నదో ఎరిగే కార్యము, reasoning, మనం వినుట, affection. ఆ ప్రేమను కలిగి ఉండుట, రీజనింగ్ కారణాలు వెతుకుట. So like the example I'm giving, if you're looking at the preacher with your eyes and you're just saying, well, he's a young boy. మీరు కేవలం ఇక్కడ బోధించే యొక్క బోధకుని కేవలం మీ యొక్క కనులతో చూసి ఓ ఈయన కూడా ఒక యవనస్తునిగా ఉన్న ఒక సహోదరుడు అని అన్నట్లయితే, At the next level in the spirit, your reasoning will start to say, but is that really the word of God? కనులతో ఆ విధంగా చూచి మరలా రెండవ కార్యము మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా మీరు కారణాలు వెతికినట్లయితే, ఓకే ఈయన దైవజనుడు అయి ఉండవచ్చును అని మీరు ఆ విధంగా అనుకున్నట్లయితే, And in the soul, all that will manifest is doubt. అయితే మీరు ఆ విధంగా మొదటి కార్యం కనులతో చూసి మీ ప్రాణముతో ఆ విధంగా పోరాడి ఈయన ఒక దైవజనుడే అన్నట్లయితే, ఆత్మలో మీరు ఆ ఒక కార్యాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లుగా అది చూపిస్తుంది. This is what happens when we live from the outside in. మనము ఆ ఒక బాహ్యముగా ఉండి ఆ లోపల కార్యాలను చూసినట్లుగా ఇది చూపిస్తుంది. This is why many believers are not coming to full maturity. ఈ యొక్క కారణాన్ని బట్టే విశ్వాసుల్లోని అనేక మంది పరిపక్వానికి లేదా ఆ ఒక ఎదిగే కార్యానికి రావట్లేదండి. Because we are living in a space of so much human reasoning and human thinking. ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి కాలంలో జీవిస్తున్నామనంటే మానవులు వారి కారణాలను వెతికే వారి యొక్క ఆలోచనల మీద ఆధారపడే కార్యంలో సమయంలో మనం ఉన్నాము. Today my brother might say something, ఈ యొక్క దినమందు నా సహోదరుడు ఒకటి చెప్పవచ్చును, and then it offends me, ఆయన నన్ను ఒక నా పట్ల చెడుగా ప్రవర్తించవచ్చును, and then suddenly my affection to him changes. తద్వారా నేను అతని పట్ల కలిగి ఉన్న ఒక మంచి మా ఒక సంబంధం అనేది అప్పుడు మారిపోవచ్చును. When we go to church, I no longer greet him, I just see him and I walk past. అతడు నన్ను ఆ విధంగా అన్నప్పుడు నేను సంఘానికి వెళ్ళి ఉండవచ్చును, కానీ నేను అతన్ని కలిసి ఓ సహోదరుడా అని నేను విష్ చేయకపోవచ్చును. This is what happens when we are living in our flesh. మనము మన యొక్క శరీరంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి కార్యాలు మాత్రమే జరుగును. All we are doing is managing human emotions and human feelings. మనము ఈ విధంగా శరీరంలో జీవిస్తున్నట్లయితే కేవలం మానవుని యొక్క ఒక ఎమోషన్స్ అనే ఒక
యొక్క కార్యం ద్వారానే మనం జీవిస్తున్నాము తప్ప And in that atmosphere, we cannot produce anything that is of the word. అటువంటి వాతావరణము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యపరమైన కార్యాలను తీసుకురాలేదు. But now the picture changes if we walk according to how God wants things done. అయితే దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలను ఆయన చేయాలనుకుంటున్నాడో మనం దాని గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఆ చిత్రము పూర్తిగా మారిపోవును. If the Holy Ghost abides in me, in my soul, పరిశుద్ధాత్ముడు నాలోను నా యొక్క ఆత్మలోను ఉన్నట్లయితే my affection to my brother is genuine. నా ఒక్క సహోదరుని పట్ల నాకు కలిగిన వాత్సల్యత అనేది అది పరిపూర్ణంగా ఉండునండి, నిజాయితీగా ఉండును, యథార్థంగా ఉండును. Which means if my brother offends me in the body, ఎందుకంటే శరీరంలో ఉండి నా సహోదరుడు ఒకవేళ అతడు నన్ను కలత చెందించినట్లయితే my spirit says he's my brother, he didn't mean it. అప్పుడు నా ఒక ఆత్మ నాకు చెబుతుంది అతడు నా సహోదరుడే అయినా పర్వాలేదు అని చెబుతున్నది. I will go home and I will pray for him. నేను అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి నేను అతని గురించి ప్రార్థిస్తాను. This is what happens when we have been changed from the inside. మనము అంతరంగములో మార్పు పొందినప్పుడు మనము చేసే కార్యాలు ఈ విధంగా ఉండునండి. If something happens and I have a misunderstanding with the pastor, ఒకవేళ ఒక సంఘ కాపరి అతనికి నాకు ఏదన్నా మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనగా ఏదన్నా తప్పుడు కార్యము మా ఇద్దరి పట్ల జరిగినట్లయితే something within my spirit will say to me, but you know what? He has helped me so many times. Maybe Amen. there's been Amen. a misunderstanding this time. సంఘ కాపరికి నాకు పట్ల ఏదైనా తప్పుడు కార్యము జరిగినట్లయితే నా ఆత్మ చెబుతున్నది అప్పుడు అవును అయినప్పటికీ ఆయన నా కాపరే, ఆయన నాకు ఎన్నో సమయాలుగా ఆయన సహాయం చేశాడు అని మన ఆత్మ చెబుతున్నది. And then afterwards you will say, you know what? I'm going to pray about it. అప్పుడు మనం ఏమంటామనంటే నేను వెళ్ళి నా కాపరి గురించి ప్రార్థిస్తాను అని అంటాము. This is what happens when God is working in us from the inside out. దేవుడు ఎప్పుడైతే మన యొక్క లోపల నుండి ఆయన బయటికి ఆయన కార్యాలను జరిగిస్తాడో ఇటువంటి కార్యాలు అప్పుడు జరుగును. Brother, you cannot touch a man who has been changed in the inner man. ఆ ఒక అంతరంగములో ఏ ఒక్క వ్యక్తి అయితే మార్చబడతాడో అతన్ని మీరు ఏ మాత్రం కూడా తాకలేరండి సహోదరులారా. Because what he's been watered with is the word of God. ఎందుకనంటే ఇవ్వబడిన ఒక కార్యము దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉన్నది. He does not respond according to the emotions of the body. ఆ ఒక శరీరము ఎటువంటి ఉద్రేకాలను కలిగి ఉన్నదో అటువంటి కార్యముల చేత ఈ యొక్క వాక్యము చేయలేదు. His spirit realm has not been affected by the body. ఆ ఒక శరీరము ద్వారా అతని యొక్క ఆత్మకు ఎటువంటి ప్రభావం కూడా అక్కడ జరగదు. But everything is being channeled by the soul. ఎందుకనంటే ప్రతిదీ కూడా ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడుతుంది కాబట్టి. Because it is the soul that is speaking about who he is. అయితే మనం ఏమై ఉన్నామో అది కేవలం మన ఆత్మ మాత్రమే మనకు చెబుతున్నది. And this is why the Lord Jesus Christ comes and tells us that except a corn dies, it cannot bear any fruit. ఈ యొక్క కార్యాన్నే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్నారు. ఒక విత్తనము అది పడి చచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది విస్తారంగా ఫలించును, లేనట్లయితే అది ఫలించదు. There must be a process where we go into the ground and we come out as the people of God. అది ఒక చర్య ఏ విధంగా జరగవలసి ఉన్నదంటే మనము మొదట భూమిలో నాటబడిన తరువాత మాత్రమే అది ఒక విత్తనంగా మనం అప్పుడు బయటికి వస్తాము. We have great promises in the message of the hour. ఈ యొక్క గడియకి ఇవ్వబడిన వర్తమానంలో మనకు గొప్ప వాగ్దానం ఉన్నది. God wants to do great things. దేవుడు అధికమైన కార్యాలను గొప్ప కార్యాలను చేయాలనుకుంటున్నాడు. But he cannot do those great things with a seed that is still above the ground. ఆమేన్. అయితే ఆ ఒక గింజ భూమి మీద ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలను కూడా ఆయన చేయలేడండి. Because a seed that is above the ground cannot say, let your will be done, Lord. ఆ ఒక భూమి పైన ఉన్న ఆ ఒక విత్తనము ప్రభువా నీ యొక్క చిత్తము నా ఎడల జరగనిమ్మని ఆ విత్తనము చెప్పినా కూడా అక్కడ ఏమి జరగదు. A seed that is above the ground is saying, Lord, no, not me. I don't want to be perfected. ఓ ప్రభువా ఆ ఒక భూమి మీద ఉన్న విత్తనము ప్రభువా నాకు ఎటువంటి అవసరము లేదు, ఎందుకంటే నేను పరిపూర్ణంగా ఉన్నానని ఆ విత్తనము చెబుతున్నది. Because sometimes the perfecting process comes with us having to understand that, hey, I've got a temper. పరిపూర్ణంగా
ఆ ఒక విత్తనము ఆ ఒక భూమి మీద ఉన్నట్లయితే ఇదిగో నేను కోపాన్ని కలిగి ఉన్నానని చెప్పినట్లయితే ఎట్లుంటుంది? Sometimes it comes and says, "Ish, I've got a spirit of pride." నేను గర్వం అనే ఆత్మను కలిగి ఉన్నానని చెప్పినట్లయితే, Sometimes it comes and it says, "Hey, I've got a problem of lying." ఆ ఒక ఎవరో ఒకరు వచ్చి నేను అబద్ధాలను ఆడే ఒక కార్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు అని అంటే ఎట్లుంటుంది? These are all things that God wants to address and to remove from us whilst we're in the ground. ఈ యొక్క కార్యాలన్నీ కూడా దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో నుంచి తొలగించి మనల్ని పూర్తిగా ఒక నేలలో నాటాలని చూస్తున్నాడు. But if we're running away, అయితే ఈ కార్యం నుంచి మనము బయటికి పారిపోయినట్లయితే, what we're saying is, "Lord, I don't want to be perfected." ఓ ప్రభువా నాకు ఎటువంటి పరిపూర్ణత అవసరం లేదు మనం అని చెప్పినట్లయితే, We are refusing the very solution that will manifest all that we want in our lives. మనం ఎటువంటి ఒక బయలుపాటును మనం కావాలని కోరుకుంటున్నామో, మనం ఒకవేళ పారిపోయినట్లయితే ఈ కార్యాలన్నీ కూడా మనము మన జీవితంలో తృణీకరిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. The body that will be is a product of the seed. ఆ ఒక ఉండబోయే శరీరం అనేది ఈ యొక్క విత్తనము ద్వారా ఉత్పత్తి కావలసిన కార్యమై ఉన్నది. Meaning, if you are the seed of God, you will not deny the process. ఎందుకంటే మీరు యొక్క దేవుని యొక్క విత్తనం అయినట్లయితే మీరు ఆ ఒక ఉత్పత్తి అనే కార్యాన్ని మీరు ఏమాత్రం కూడా తృణీకరించరండి. This is why I said at the beginning, don't worry about how the journey starts. ఆ ఒక కారణాన్ని బట్టి నేను మొదటగా చెప్పాను, మన యొక్క ప్రారంభం అనేది ఏ విధంగా అది ప్రారంభించబడినదో మీరు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. Let's look at our father Abraham. మన యొక్క తండ్రి అయిన అబ్రాహాము గురించి మనం చూద్దాం ఒకసారి. Abraham was an idol worshipper. అబ్రహాము అన్య ఆరాధకుడై ఉన్నాడండి, విగ్రహాలను ఆరాధించేవాడుగా ఉన్నాడు. I can imagine on the day when God was looking for a man. దేవుడు ఒక మనుష్యుని గురించి వెతుకుతున్నప్పుడు అనే కార్యాన్ని నేను ఒకవేళ ఊహించుకున్నట్లయితే, Maybe there were some angels giving suggestions to God, saying, "God, that one seems like a decent person." ఆ పరలోకంలో ఒక సభ జరిగి ఉండవచ్చును, అక్కడ దూతలు అనవచ్చు, దేవా అక్కడ ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి ఉన్నాడని దేవునికి వారు సలహా ఇస్తుండవచ్చు. Or maybe saying, "Oh, that one seems like a good brother." ఓ దేవా అక్కడ ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు, అతడు పరిపూర్ణునిగా నాకు కనబడుతున్నాడు అని చెప్పవచ్చు. The eye of God అయితే దేవుని యొక్క కన్ను మాత్రము was fixed on a man who was on his knees in front of 7 idols maybe. Amen. అయితే దేవుని యొక్క కన్ను మాత్రము 7 విగ్రహాల ముందట మోకాలు ఊనిన ఒకని వైపు చూస్తూ ఉన్నది. This is the predestination journey. ఇదే ఆ ఒక ముందు నిర్ణయమైన ఒక యాత్ర అయి ఉన్నది. The seed of God is the seed of God irregardless. దేవుని యొక్క విత్తనం అనగా అది దేవుని యొక్క దైవికమైన కార్యమైన ఉన్నది. ఏది జరిగినప్పటికీ అది జరగవలసి ఉన్నది. It does not matter if the first day you come to church you come drunk. మీరు మొదటి దినమందు మీరు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు మీరు తాగి ఉండవచ్చును. It does not matter if the first day you come to church you come with an idol in your bag. మీరు మొదటి దినమందు ఒక విగ్రహాన్ని సంఘంలోనికి తీసుకువచ్చినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి సమస్య కాదండి. The seed of God is the seed of God. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క విత్తనము దేవుని విత్తనముగానే ఉంటుంది. So God says, "Yeah, I choose Abram." And I can imagine the angels went, "Oh." అప్పుడు దేవుడు అనే ఉండవచ్చు నా ఒక దూతలతోటి, నేను అబ్రహామును నేను ఎన్నుకున్నాను అన్నప్పుడు ఆ ఒక దేవదూతలు ఏంది ఈయననా అని వారు అని ఉండవచ్చును. Look, he is an idol worshipper. ఓ ప్రభువా చూడు అతడు ఆ ఒక విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నాడు. But God said, "Don't worry." ఓ ఏమి కాదు అని అబ్రహాముతో దేవుడు దూతలతో దేవుడు అంటున్నాడు, ఏమి కాదు, I knew him అతన్ని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. before the foundation of the జగత్తు world. పునాది వేయబడక మునుపే నేను ఆయనను ఎరిగి ఉన్నాను. ఆయనను ఎరిగి ఉన్నాను. Before anything was ever made. ఈ యొక్క ఏమి కానప్పుడే ఆయనను నేను ఎరిగి ఉన్నానని I దేవుడు have a అంటున్నాడు. photograph in my drawer ఆ నా యొక్క ఒక డెస్క్ లో అతని యొక్క of the ఛాయాచిత్రాన్ని man నేను that he కలిగి shall ఉన్నాను. be. అతడు ఏమై ఉండునో అతని యొక్క Not the ఛాయాచిత్రాన్ని man that నేను he కలిగి is. ఉన్నాను. అతని లోపల ఏమున్నదో నేను చూసి ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he visits Abram. అప్పుడు దేవుడు అబ్రహాన్ని దర్శించాడండి. I can imagine on that day Abram is just walking. ఆ ఒక దినమందు అబ్రహాము ఆ విధంగా నడుస్తుండట నేను ఇప్పుడు గ్రహించగలను లేదా ఊహించగలను. Maybe Abram sees an idol in the street. అబ్రహాము ఆ ఒక వీధులలో ఆ ఒక విగ్రహాలను అమ్ముచున్నట్టుగా నేను ఊహించగలను. And Abram kicks it. అబ్రహాము అప్పుడు ఆ ఒక విగ్రహాలను తన్ని ఉన్నాడు. Because he is fed up. ఎందుకంటే అబ్రహాము వాటి కార్యములన్నిటి గుండా ఆయన విసుకొచ్చిందండి.
Year after year, he has been praying to these idols. ఎందుకంటే సంవత్సరాల కొద్దీ అతడు ఆ ఒక విగ్రహాలకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. And still he does not have a child. అయినప్పటికీ అతనికి ఎటువంటి కుమారుడు కలిగి లేడు. So Abram is tired. కాబట్టి అబ్రాము వాటిని గురించి విసిగి చెందాడు. He has tried every single god you can think of. మనము ఎటువంటి కార్యాలనైతే ఆలోచిస్తామో దేవుని గురించి అబ్రాము కూడా ప్రతి కార్యాన్ని కూడా అతను చేసి ఉన్నాడు ఆయన జీవితంలో. His cousin would come and say, Abram, this is the sun god. All you need to do is go up on the mountain and worship the sun for 3 days and you will be fruitful next month. ఎవరో ఒకరు వచ్చి అబ్రామా ఇది సూర్య దేవుని యొక్క విగ్రహం అయి ఉన్నది, నీవు పర్వతానికి వెళ్ళి 3 దినాలు అక్కడ నువ్వు ప్రార్థించు లేదా ఆరాధించు, అప్పుడు నీవు ఒక కుమారుని కలిగి ఉంటావని ఎవరో ఒకరు అబ్రాముకు చెప్పి ఉండవచ్చు. Abram tries it out, it fails. అబ్రాము ఆ కార్యాన్ని కూడా చేశాడు, అయితే అది కూడా విఫలమైంది. And they said, Abram, look, this is the water god. All you need to do is take him into the water and dip a couple of times and you and Sarah next month baby. అబ్రామా, ఇది నీటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు, నీవు నీటిలోనికి వెళ్ళి 2 సార్లు దీన్ని ముంచి నువ్వు లేపు, అప్పుడు నీ భార్య అయిన సారా కుమారుని కంటుందని ఎవరో ఒకరు చెప్పి ఉండవచ్చు. They said, no, Abram, yours is a hard case. You need 3 gods at once. So merge these 3 gods together and pray over them and you will have a baby. అబ్రాముకు ఎవరో ఇంకొకరు చెప్పి ఉండవచ్చు, అబ్రాము ఈ ఒక 3 దేవుళ్ళను నువ్వు కలిపి నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నీకు సంతానం కలుగుతుందని చెప్పి ఉండవచ్చు. He tried it, it failed. అది కూడా చేశాడు, అయినప్పటికీ శూన్యమే. Brother, let me tell you, if you are a seed of God, everything in this world will frustrate you. ప్రభువా, సోదరులారా, మీరు ఒకవేళ దేవుని యొక్క విత్తనమై ఉన్నట్లయితే మీ సొంతంగా ఈ లోకంలో ప్రయత్నించే ప్రతి కార్యం కూడా అది మిమ్మల్ని విసిగిస్తుంది. You will try solution after solution, it will not work. మీరు ప్రతి పరిష్కారం వెంబడి పరిష్కారం కొరకు మీరు చూచినప్పటికీ అది మీ ఎడల జరగదు. Because God has an appointed day. ఎందుకంటే దేవుడు ఒక నిర్ణయించిన దినం ఉన్నదండి, where you will meet up with him. అప్పుడు మీరు ఆయనతో అక్కడ పైన కలుసుకుంటారు. Amen. Amen. And the word tells us that God came to Abram and said, Abram, get thee out of thy land. Amen. అప్పుడు మనము బైబిల్ గ్రంథం ఈ విధంగా చెప్పినట్టుగా చూడగలము. దేవుడు అబ్రాహాము యొద్దకు వచ్చి, అబ్రాహామా నీవు బయటికి రమ్ము అని చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాము. Leave thy father's house and all your kindred. నీ యొక్క తల్లిదండ్రులను, నీ యొక్క దేశాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టుము, నీ బంధువులను వదిలిపెట్టుము. Go to a place that I will show you. నేను చూపించే దేశానికి నీవు వెళ్ళు. What a set of instructions. ఎటువంటి సూచనలు ఇస్తున్నాడు చూడండి. You have never seen this God. ఈ దేవుని మీరు ఆయన ఇంతకు ముందు చూసి ఉండలేదు. You have never met him. ఆయన ఇంతకు ముందు కలవలేదు. You have never heard of him. ఆయన గురించి ఎన్నడూ వినలేదు. You don't even have a Bible to be able to find some history about him. ఆ ఒక దేవుని గురించిన చరిత్రను కూడా చదివి ఉండుటకు అంతకు ముందు బైబిల్ అనేది కూడా అక్కడ అబ్రాహాము కాలంలో లేదు. The seed of God is the seed of God. ఏమైనా దేవుని విత్తనము దేవుని విత్తనమే అయి ఉన్నది. Abram did not need explanation. అబ్రాహాముకు ఎటువంటి వివరణ అవసరం లేదు. If it was us, we would have said, I need a location. Send me a Google location of where I am going. ఒకవేళ అబ్రాహాము చెప్పినట్లయితే, ప్రభువా నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నావో నాకు దాని ఒక లొకేషన్, ఆ ఒక స్థలాన్ని చూపి అని ఒకవేళ అడిగి ఉన్నట్లయితే. But God did not give Abraham any of that. అయితే అబ్రాహాము దేవునికి అటువంటి ఏ కార్యాన్ని కూడా ఇవ్వలేదు. He just said, leave and go to a place I will show you. దేవుడు ఏమన్నాడంటే, కేవలం దీన్ని వదిలిపెట్టి నేను చూపించు దేశంలో నీకు వెళ్ళు అని చెప్పాడు. This is the beginning of our Christian walk. ఇదే మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలోని యాత్రగా ఉన్నదండి, మొదటి ప్రారంభమై ఉన్నది. When we come to God, it's not on the basis of understanding everything. మనము దేవుని యొద్దకు మొదట వచ్చిన ప్రారంభంలోనే ప్రతిదీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. It's on the basis of a seed connection. అది కేవలము ఒక విత్తనం యొక్క కనెక్షన్ మాత్రమే అయి ఉన్నదండి. Something within us when we come to church that first time just says, this sounds like the truth. మనం వచ్చిన మొదటి దినమందే మనం విన్నప్పుడు ఆ ఒక వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ఇది ఏదో సత్యముగా తాకుచున్నదని మనం అనుకోవచ్చును. And we respond to that and we don't know why. అయితే మనము దాని పట్ల మనము మన యొక్క రెస్పాన్స్ ఇవ్వచ్చును, అయినప్పటికీ అది ఏమిటో మనకు పూర్తిగా అర్థం కాకపోవచ్చును. But it's because we are the seed of God. ఎందుకంటే మనము దేవుని యొక్క విత్తనముగా ఉన్నాము కాబట్టి. And so begins the journey of Abram. ఆ ఒక్క విధానంలోనే అబ్రాహాము యొక్క యాత్ర కూడా ప్రారంభమైంది. The journey that would end with him being called the father of faith. అతని యొక్క యాత్ర ఏ విధంగా ముగించబడిందనంటే విశ్వాసులకు తండ్రిగా అబ్రాహాము యొక్క యాత్ర ముగించబడినది. Because the basis of Abraham was on faith.
ఎందుకంటే అబ్రాము యొక్క పునాది విశ్వాసము అనే పునాది మీద ఉన్నదండి. It was not on the basis of Abraham saying, yeah, I understand everything God wants me to do. I figured out the plan. అయితే అబ్రాము దేవుడు నా పట్ల ఏం చేయాలనుకున్నాడో, దేవుడు ఏ కార్యాన్నైతే చూపించాలనుకున్నాడో తనంతలా తాను ఆయన ఆలోచించలేదండి. It was all based on faith. అది పూర్తిగా విశ్వాసం అనే పునాది పైననే That's ఉన్నది. why the word of God says, without faith it is impossible to please God. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్తున్నది, విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టయుంట అసాధ్యము. From that day God loved Abraham ఆ దినము నుండి దేవుడు అబ్రామును ప్రేమించి ఉన్నాడు. because he responded with the way that God loves. ఎందుకంటే అతడు దేవుడు చెప్పిన ప్రతిదానికి కూడా అతడు జవాబునిచ్చాడు. Something had lodged in the inner man of Abraham. ఎందుకంటే అబ్రాము యొక్క అంతరంగ పురుషునిలో ఏదో ఒకటి అక్కడ నివసించుచున్నది లేదా ఉన్నదండి. So he straight away begins his journey. కాబట్టి అబ్రాము అతని యొక్క యాత్రను ప్రారంభించాడు. Now let me tell you something about a true child of God. ఆ దేవుని యొక్క నిజమైన ఒక బిడ్డ గురించి నేను ఒకటి చెప్పనివ్వండి. A true child of God is known by God by what's on the inside. ఒక నిజమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ అతని యొక్క అంతరంగములో ఉన్న కార్యాలను బట్టే అతడు జీవిస్తాడు లేదా ఎరిగి ఉంటాడు. Not everything that we go through on the outside. ఈ యొక్క శరీరము అనే ఒక బాహ్యమైన కార్యము గుండా అతడు చూడడు లేదా చేయడు. కానీ If we were a courtroom, కోర్టు ఒకవేళ మనం ఒక కోర్టు రూమ్ లోనికి వెళ్ళినట్లయితే and we were asked to judge a case, ఒకవేళ ఏదైనా ఒక వివాదం గురించి మనం దానికి తీర్పు తీర్చవలసిన అవసరం ఉన్నట్లయితే, on whether Abraham doubted God or not, అబ్రాము ఒకవేళ దేవుణ్ణి ఆయన అవిశ్వసించాడా లేదా అనే ఒక కార్యం గురించి మనము తీర్పు తీర్చవలసి ఉన్నట్లయితే, most of us would say, it looks like there were some times when Abraham was doubting God. మనము కూడా ఎటువంటి తీర్పిస్తామంటే కొన్నిసార్లు అబ్రాము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అవిశ్వసించినట్లుగా అని అంటాము. Because we are reacting to the events that we see in the scriptures where we say, oh, there goes Abraham. He says to Sarah, my wife, you are too beautiful. You are going to get taken from me. Go, just say you're my sister. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు అబ్రాహామును కూడా అవిశ్వసిస్తామంటే, సందేహిస్తామంటే, బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని కార్యాలను మనం చూస్తాము. అబ్రాహాము అతని యొక్క జీవితంలో ఆ ఒక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, శారా నీవు నన్ను సహోదరునిగా ఒక రాజు ఎదుట ఒప్పుకో, లేదంటే ఏమవుతుందో నీకు తెలుసు. కానీ అబ్రాహాము ఆ విధంగా అబద్ధం పలికినట్లుగా మనం చూస్తాము. We are reading some verses where Abraham says, oh, that Eliezer might live. ఆ ఒక లేఖనం ఇంకొక కార్యం ఏ విధంగా చెప్తుందనంటే, నా ఒక ఆస్తి అంతటికి ఎలియాజరే వారసుడిగా ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తాము. We are seeing Abraham, although it's not his design, but he still agrees to a permissive will that is Hagar. అబ్రాహాము అది అతని యొక్క ఇష్టానుసారంగా కానప్పటికీ ఆ ఒక చిత్తానుసారంగా లేదా ఆ ఒక శారా అడిగినప్పుడు ఆ ఒక శారా చిత్తానుసారంగా అతడు హాగరును కూడాడు. If we are judging with the human eye, we would say, Abraham doubted, caught. మనం కూడా ఈ యొక్క మానవ కన్నులతోటి మనము తీర్పు తీర్చవలసి ఉన్నట్లయితే మనం కూడా అంటాము, అబ్రాహాము ఇక్కడ పట్టబడినాడు, తప్పు చేశాడని అంటాము. But the Bible records and says, Abraham staggered not. అయితే బైబిల్ ఏమని చెబుతుందనంటే, అబ్రాహాము ఎటువంటి విషయంలో కూడా అతడు వెనుకడుగు వేయలేదు అన్నట్లుగా చూస్తాము. It says Abraham staggered not. అబ్రాహాము ఏ మాత్రము కూడా విశ్వాసఘాతకునిగా సందేహించలేదు. ఆమేన్. Amen. Amen. Which means to say that there is something that God was seeing that was so real to God that says Abraham is not wavering. దేవుడు చూసిన ప్రతి కార్యము కూడా అది పూర్తిగా ఒక నిజమైన కార్యంగా దేవుని దృష్టికి కనబడుతుంది. కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, అబ్రాహాము ఎటువంటి అతని జీవితంలో తప్పు లేదని దేవుడు అంటున్నాడు. That is something that is on the inside of the inside. ఎందుకనంటే అది లోపల జరిగే కార్యమై ఉన్నది. That's why I'm saying our change must be in that place. ఎందుకనంటే మన యొక్క మార్పు అనేది కూడా ఒక అంతరంగంలో జరగవలసి ఉన్నది. Because if we embark on a journey of faith and all we are doing it is with our heads, it will be so obvious. Our doubt will lead to backsliding. మనము మన యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని మనము ఒక కారణాలు వెతికే లేదా అవిశ్వసించే కార్యము ద్వారా మనం ప్రారంభించినట్లయితే సమస్తము కూడా అది వ్యతిరేక విధానంలోనే అది వెళ్ళును. The evidence వెనుకకు మనం జారిపోయిన వారిగా ఉంటాము మన యాత్రలో. Amen. Amen. The evidence of a believer who is standing without God is very clear. దేవుడు లేకుండా ఒక విశ్వాసి
అతని యొక్క స్థానములో ఉన్నట్లయితే అది స్పష్టంగా మనకి ఏ విధంగా చూపిస్తుందంటే, you see it in their attitude, అతని యొక్క గుణలక్షణాలు, the way they respond to God's word, వారు దేవుని యొక్క వాక్యం పట్ల ఏ విధంగా the ప్రతిస్పందిస్తున్నారు, way they respond to correction, ఆ ఒక సరిదిద్దినప్పుడు వారు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు, the way they respond to direction. వారిని నడిపిస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు. All these are sure signs that somebody is not right with God in the soul. ఈ యొక్క కార్యాలన్నీ ఏ విధంగా సూచనగా చూపిస్తున్నాయంటే వారు దేవుని యొక్క నిజమైన స్థానములో లేనట్లుగా చూపిస్తుంది. But a person that is connected to God in the soul, అయితే ఆత్మలో దేవునితో ఒక వ్యక్తి అతడు కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు, సంధించబడినప్పుడు, they might fall down, వారు అక్కడ కింద పడి, but they will rise up. వారు పడిపోవచ్చును కానీ మరలా వారు తిరిగి లేస్తారండి. They might make a mistake, వారు తప్పిదములు చేయవచ్చు, but they will make it right. అయితే వారు దాన్ని సరిదిద్దుకుంటారు. They might start off as a drunkard, వారు ఒక తాగుబోతుగా వారు ప్రారంభించవచ్చు, but one of these days they will be the one preaching to the drunkards. అయితే వారే ఈ దినమందు తాగుబోతులకు బోధించే వారుగా మారుతారు. These are the things that tell us ఈ యొక్క కార్యాలు మనకి ఏం చెబుతుందంటే that we are a changed people. మనము మారిన వారిగా చూపిస్తుంది. Let's go to the book of Galatians. ఆ ఒక గలతీయులకు రాసిన పత్రికను చూద్దాము. Amen. ఆమేన్. Let's go to the book of Galatians. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక Amen. Let's go to Galatians Amen. chapter 3. 3వ అధ్యాయము, గలతీయులు 3వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. Let's begin from the first verse. Let's begin from verse 1. మొదటవ వచనం చూద్దామండి. ముందు It says, "O foolish Galatians, ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, who hath bewitched you, మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ పెట్టెను, that you should not obey the truth, సిలువ వేయబడిన వాడైనట్టుగా యేసుక్రీస్తు, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you." సిలువ వేయబడిన వాడైనట్టుగా యేసుక్రీస్తు మీ కన్నుల ఎదుట ప్రదర్శింపబడెను కదా. This only would I learn of you. Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసుకొన గోరుచున్నాను, ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన ఆత్మను పొందితిరా, లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన పొందితిరా. This is what we were trying to address even earlier in the morning. That is our Christian walk a basis of something that we have intellectually received, or is there a faith that is based upon what we have believed? మన క్రైస్తవుల యొక్క కార్యాలు అనేటివి మన యొక్క జ్ఞానం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తున్నవా, లేవా అది విశ్వాసం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తున్నవా అనే కార్యాన్ని నేను ఉదయకాలమందు కూడా మాట్లాడాను. Are you so foolish? Verse 3. 3వ వచనము చూద్దాము. Are you so foolish, having begun in the spirit, ye are now made perfect by the flesh? మీరింత అవివేకులైతిరా, మొదట ఆత్మానుసారంగా ఆరంభించి ఇప్పుడు శరీరానుసారంగా పరిపూర్ణులగుదురా. Watch that. దాన్ని గమనించండి. They started a journey in which they were being perfected by the Holy Ghost inside. వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత వారి యొక్క లోపల ఆత్మలో వారు But now Paul is పరిపూర్ణులుగా addressing a ప్రారంభించారు. situation where people are now walking in the flesh. అయితే వారు చివరి దశకు వచ్చేసరికి వారు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించినట్లుగా పౌలు గారు It's no longer చెప్తున్నారు. the Holy Ghost, it's all the flesh. అది పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించుకాడు కానీ శరీరం చేత అప్పుడు వారు నడిపించబడుచున్నారు. I see things like this. I'm not happy with the way things are going at church. I'm seeing this with my eyes. ఆ పౌలు గారు అంటున్నారు, ఓ ఈ విధంగా నేను ఈ విధంగా సంతోషంగా లేను, ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మీరు చేసే కార్యాలన్నీ కూడా శరీరంగా మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి. I feel nobody likes me at church because nobody says hello to me. ఎందుకనంటే నేను ఈ చెప్పే కార్యాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు శరీరానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పే కార్యాలు మీరు వాటిని నచ్చలేరు. I heard brother so and so was talking bad about me. ఒకానొక సహోదరుడు నా గురించి ఈ విధంగా మాట్లాడుట నేను విని ఉన్నాను. All functions of the flesh. ఈ యొక్క శరీరం ద్వారా నడిపించబడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా, and what they do is they divert us from the truth that we have received. మనము పొందే ఈ యొక్క సత్యము నుండి వారు మనల్ని వేరు చేస్తున్నట్లుగా వారు ఉంటారండి. That's why Paul is frustrated and he says, foolish Galatians, who has bewitched you?
ఆ పౌలు గారు అంటున్నారు, అవివేకులైన గలతీయులారా ఎవడు మిమ్మల్ని భ్రమ పెట్టను అని పౌలు గారు అంటున్నారు. Because Paul is aware of the things that he set in place at the beginning. ఎందుకనంటే పౌలు గారు మొదటగా ఆయన చేసిన ఒక కార్యాలను ఆయన ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు These things were of the inner working out, ఆ ఒక ప్రారంభములో కార్యములు ఆత్మానుసారముగా ఉన్నవి, not the outward corrupting the inward. అయితే ఆ ఒక బాహ్యరంగ పురుషుడు ఆ ఒక అంతరంగ పురుషుడిని అతడు ఇబ్బంది పెట్టున్నట్లుగా మనం చూడట్లేదు. కానీ Amen. And he says, Amen. yes sir. And he says, have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain? వ్యర్థంగానే ఇన్ని కష్టములు అనుభవించితిరా, అది నిజముగా వ్యర్థమగునా? He therefore that ministered to you the Spirit and worked miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? 5వ వచనం, ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధి క్రియల వలన లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన చేయించుచున్నాడా? He's reminding them that, look, when we came in the power and demonstration of the things that we have believed. మనము ఆరంభములో వచ్చినప్పుడు మనము ఒక శక్తి చేత ఈ కార్యాలను మనము బయలుపరుస్తున్నామే తప్ప అనే కార్యాన్ని పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నారు. We came to make you free from the confines of the law and to liberate you by faith. ఆ ఒక ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన కార్యముల నుండి మిమ్మల్ని విడిపించేటకు మేము ఆ కార్యాలను బోధిస్తున్నట్లుగా పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నారు. But now you're falling back into allowing yourselves to be led by the flesh. అయితే ఈ యొక్క చివరి దశలో మీరు మీ యొక్క శరీరానుసారముగా మీరు దాన్ని ప్రేమిస్తూ మీరు వెనుకకు పడిపోతున్న వారుగా ఉన్నారు. That's why I say even in church you have to watch who you're making your friendship circle. ఆ కారణాన్ని బట్టే సంఘములో మీరు కూడా మీరు ఎవరితో సహవాసాన్ని లేదా మీరు ఎవరితో స్నేహం కలిగి ఉంటున్నారో ఒక్కసారి దాని గురించి జాగ్రత్త వహించండి. If you join a group of people talking and somebody is saying, the prophet of God, he made mistakes. దేవుని యొక్క ప్రవక్త కొన్ని తప్పిదములు చేశాడని ఎవరైనా ఒక గుంపు ఆ విధంగా అన్నట్లుగా వారితో మీరు జతకూడినట్లయితే, that's a conversation to leave quickly. ఆ ఒక సంభాషణ నుంచి మీరు త్వరగా బయటికి రావాల్సి ఉన్నది. If you find a group of people who are talking about other believers, ఎవరైనా గుంపు ఇంకొక విశ్వాసుల గురించి తప్పుగా మాట్లాడినట్లయితే, that's a conversation to leave quickly. ఆ సంభాషణ నుంచి మీరు త్వరగా బయటికి రావాల్సి ఉన్నది. Because the moment we linger around those conversations, it starts to corrupt us. ఎందుకనంటే అటువంటి సంభాషణలో మనము కూడా పెనవేసుకున్నట్లయితే అది మనలో అది కూడా మనలో చెడు కార్యములను అది తీసుకువస్తుంది, చెడగొడుతుంది. You want to be able to call another brother. మీరు ఒకవేళ వేరొక సహోదరుని పిలవాలనుకున్నట్లయితే and say, hey brother, I'm going through a hard situation. సహోదరుడా నేను కష్టాల గుండా వెళుచున్నానని చెప్తారు. That brother should encourage your faith. అయితే ఆ సహోదరుడు మీరు ఎటువంటి సహోదరునికి మీరు ఫోన్ చేయాలంటే నేను కష్టంలో ఉన్నాను సహోదరుడు అన్నప్పుడు ఆ సహోదరుడు మిమ్మల్ని బలపరచువానిగా ఉండాలి. But if it's a bad brother, అయితే అతడు చెడ్డ సహోదరుడు అయినట్లయితే he will start to say, brother, the problem is your pastor. సహోదరుడా నువ్వు సమస్యలను ఎందుకు వస్తున్నాయి తెలుసా, నీ సమస్య నీ కాపరై ఉన్నాడు అంటాడు అతడు. And he will start entertaining your flesh. నీ యొక్క శరీరాన్ని అతడు సంతోషపరుచున్నట్లుగా అతడు మాట్లాడతాడు. అప్పుడు Eve knew the word of God. అయితే నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉన్నట్లయితే, she knew what God had said. ఆమె దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్పిందో ఎరిగితే, but what did she do? ఆమె ఏమి చేస్తుంది? She entertained the devil's conversation. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆమె ఎరగకుండానట్లయితే దయ్యము చేసే కార్యముల ద్వారా ఆమె కూడా సంతోషపడుతుంది. And before you know it, అయితే దానికి ముందుగా మీకు అది తెలుసు, everything that Eve had been told by God went out of the window. మొదటగా అవ్వ చేసిన కార్యాలన్నీ కూడా, this is what happens when we don't choose how we associate. మనము కూడా ఎటువంటి వారితో సహవాసం చేయాలో let's be a church where we encourage one another in the faith. మనము విశ్వాసములో ప్రతి ఒక్కరికి ఒకరిని ఒకరము మనం బలపరచుకోవాల్సి ఉన్నదండి. where we empower each other in the faith. ప్రతి ఒక్కరిని మనము విశ్వాసము ద్వారా బలపరచుకోవాల్సి ఉన్నది.
Where if another brother is not sure about the word, you can come and say, brother, let me show you another scripture. ఎవరైనా ఒక సహోదరుడు లేఖనము గురించి అతనికి ఎటువంటి సందేహం ఉన్నట్లయితే, ఓ సహోదరుడా ఆ లేఖనంను నేను చూపిస్తాను అన్నట్టుగా ఒకరు ఉండవలసి ఉన్నది. Where if somebody is having a doubt, you can show them the spoken word. ఎవరికైనా ఒక ప్రవక్త యొక్క వర్తమానం గురించి సందేహం ఉన్నట్లయితే, సహోదరుడా నేను ఇది పలకబడిన వాక్యంలో ఈ విధంగా ఉన్నట్లుగా చూపించాలి. Where if somebody is struggling, you can say, let's go together to see the pastor. ఎవరైనా సమస్యలో ఉన్నట్లయితే మీరు ఏమి చెప్పాలంటే, సహోదరుడా వెళ్ళి మనం పాస్టర్ గారిని కలుద్దామని చెప్పాలి. When we trust in one another according to the faith that we believed, మనము నమ్మే విశ్వాసము పట్ల విశ్వాసము ద్వారా మనము ఒకరిని ఒకరము కూడా మనం నమ్మవలసి ఉన్నది. we will be a powerhouse church. అప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క సంఘం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే శక్తిగల సంఘముగా ఉంటుంది. Amen. 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 ఆమేన్. Verse 6. 6వ వచనము. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. కాబట్టి విశ్వాస సంబంధులే అబ్రహాము కుమారులని మీరు తెలుసుకొనుడి. Amen. And Amen. I love this bit now. ఈ యొక్క కార్యాన్ని నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తాను. The Bible says, and the scripture, ఈ యొక్క లేఖనం ఏ విధంగా చెబుతుందంటే, foreseeing that God would justify the heathen through faith. అన్యులను కూడా లేఖనంలో ఉందండి. 8వ వచనం కిందికి చూద్దాము. నీయందు దేవుడు విశ్వాస మూలముగా అన్యజనులను నీతిమంతులుగా తీర్చునని లేఖనము ముందుగా చూచి, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. నీ యందు అన్యజనులందరూ ఆశీర్వదింపబడుదురు అని అబ్రహామునకు సువార్త ముందుగా ప్రకటించెను. What that verse is trying to say is that many a times we think about Abraham and all our association is just thinking about the Jews and the children of Israel. అనేక సార్లుగా మనం ఈ యొక్క లేఖనాన్ని చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే, అబ్రహాము యూదులకు మాత్రమే ఒక తండ్రిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాము. Amen. But the Bible is telling us that God by foreknowledge, అయితే బైబిల్ ఏమి చెబుతుందంటే, దేవుడు తన యొక్క ముందు జ్ఞానము చేత ఏమి చూశాడంటే, knowing that he will save you and me the heathen by faith, అయితే అన్యులమైన మనల్ని కూడా నిన్ను నన్ను ఆయన విశ్వాసము ద్వారా రక్షించును. made sure that we have a connection to Abraham, ఎందుకనంటే మనము కూడా ఒక అబ్రాహాము ద్వారా మనము ఒక కనెక్షన్ ఉన్నది. by saying, in thee shall all the nations be blessed. అబ్రాహాము ద్వారా మాత్రమే ఈ యొక్క జనాంగాలన్నీ కూడా ఆశీర్వదించబడును. Meaning that if we are looking at the reality of the seed of Abraham, అబ్రాహాము యొక్క నిజ సంతానాన్ని మనం ఒకవేళ చూసినట్లయితే, it is you and me, అది నీవు నేను అయి ఉన్నాము. not through the law, ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి కాదు. because if it was by the law, అది ఒకవేళ we ధర్మశాస్త్రాన్ని would బట్టి have to అయినట్లయితే trace back and we would have to look at all the chapters of the ancestry, మనము మన పితరుల యొక్క వారి యొక్క చరిత్రను మొత్తము మనం చూసినట్లయితే, and we would have to go online and go on ancestry.com, మనం ఒక ancestry అనే .com, అది ఒక పూర్వీకుల .com అని మనము ఒక చరిత్రలో కొట్టినట్లయితే, and we would have to hope that maybe I am part Jew. అప్పుడు మనం అనుకుంటాము నేను కూడా ఒక యూదుల్లో భాగస్తుని అని అనుకుంటాము. But because it is by faith, అయితే అది విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే we are connected to Abraham through the seed of faith. ఆ ఒక విశ్వాసం అనే ఒక సంతానం ద్వారా మాత్రమే మనము అబ్రాహాముకు సంబంధులమై ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. Listen to what the word says here. ఆమేన్. మనం ఇక్కడ లేఖనం ఏం చెప్తుందో చూద్దాము. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Sorry, which was? Verse 9. Verse 9. చదవండి. Amen. Amen. For as many as are the works of the law are written under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all the things which are written in the book of the law to do them. Amen. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Amen. Yes, amen.
ఆమేన్. Amen. Amen. God, knowing that the law could not produce a life that He wanted out of His children, made sure that there was coming a time where the just shall live by faith. అయితే ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రము మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేయదు, కానీ కేవలము దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రమే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Remember, we are looking for the seed of Abraham. మనము అబ్రాహాము యొక్క విత్తనమును గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. చూడండి, This is whose seed we are. మనము ఎవరి యొక్క విత్తనమై ఉన్నామో చూడండి. This is the harvest that God is gathering. అయితే ఇది దేవుని యొక్క కోతకాలం యొక్క కార్యం గురించి మనం చూస్తున్నాము. It is not an intellectual harvest. ఇది ఒక జ్ఞానపూరితమైన కోతకాలము కాదు, కానీ It is a harvest of faith. ఇది విశ్వాసం యొక్క కోతకాలమై ఉన్నది. It is a harvest of faith upon faith. ఇది విశ్వాసము మీద విశ్వాసం అనే కోతకాలమై ఉన్నదండి. It is a harvest that begins with saying, you know what? I believe that's the word of God. I'm going to follow. నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను విశ్వసిస్తున్నాను, నేను దాన్ని వెంబడిస్తాను అనే కోతకాలము. And along the journey, we are just seeing the unveiling of God by faith in our lives. మన యొక్క యాత్రలో దేవుని యొక్క కార్యాలన్నీ విశ్వాసము ద్వారా అవి మనకు బయలుపరిచినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము. Day by day, we are seeing more and more evidence of the faith we have received. మనము దినదినము మన యొక్క విశ్వాసము ఎంత స్పష్టముగా మనము దాన్ని స్వీకరిస్తున్నామో మనము చూడగలము. This is the harvest that God is gathering. ఇదే దేవుని యొక్క కోతకాలము ఆయన జత చేసే కార్యమై ఉన్నది. That's why, brother or sister, don't let anything stop you from being buried in the ground. ఆ ఒక కారణాన్ని బట్టే సహోదరి సహోదరులారా, మనము ఆ ఒక లోపల పాతి పెట్టే కార్యమును గురించి ఎవరు కూడా మీరు బయట ఉండకండి. Don't let Satan keep you in your chair when you know you need to come to the altar and make your life right. మీరు యొక్క ప్రసంగ వేదికకు వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకునే కార్యమును బయటికి సాతాను వచ్చి మీ యొక్క చైర్ పక్కన ఉండి మిమ్మల్ని మాట్లాడకుండా చూసుకోండి. Don't let Satan stop you when you know you have not yet received the quickening, which is the Holy Ghost in your life. ఆ ఒక జీవము అనే పరిశుద్ధాత్మను ఒకవేళ మీరు ఇంకను పొందుకోనట్లయితే ఆ ఒక సాతాను మాటను విని మీరు అక్కడనే ఆగకండి. Because Satan knows as long as you are above the ground, he can sleep easy. ఎందుకనంటే ఆ ఒక విత్తనము భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కూడా సాతానికి తెలుసు, వాడు మీ పట్ల ఏమి చేయవలసిన కార్యం లేదు, వాడు సుఖంగా అక్కడనే ఉంటాడు. జస్ట్ మినిట్. ఈ భూమి మీద విత్తనం అనగా మనం ఇంకా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో చావక ఉండుట. Amen. Yes, sir. But he knows the moment that you are buried, అయితే మనము పాతి పెట్టబడిన ఒక నిమిషములో you are very dangerous to his kingdom. ఆ ఒక సాతాను యొక్క రాజ్యానికి మీరు ఒక భయంకరమైన వ్యక్తిగా మీరు అప్పుడు వానికి కనబడతారు. Brother Branham tells us that the victory was not won at Calvary. ఆ ఒక జయం అనేది ఆ ఒక కల్వరిలో లేదు, కానీ సోదరుడు బ్రహ్మం గారు చెప్తున్నారు. Amen. The victory was won at Gethsemane. ఆ ఒక జయం అనేది ఆ ఒక గెత్సెమనే తోటలో ఉన్నదండి. That was the seed yielding to say, let your will be done and not mine. ఆ ఒక విజయం ఏమిటంటే, ప్రభువా నీ యొక్క చిత్తమే నా ఎడల జరగనిమ్ము, నా యొక్క చిత్తము కాదు. Many a times that's what we need to do. We need to say, Lord, I surrender to your will. అనేక కార్యాలలో మనము కూడా చెప్పాలి, ప్రభువా నేను నీకు లోబరుచున్నాను. We must be so desperate to become what God wants us to be. దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుచున్నాడో అదే విధానంలో మనము కూడా ఉండవలసి ఉన్నది. That we say, Lord, take everything. ప్రభువా నా నుంచి సమస్తము Take తీసివేయు, away my temper. నా యొక్క కోపాన్ని తీసివేయండి Take away దేవా, my ill feeling. నా యొక్క Take away my wrong attitude. నా యొక్క సొంత స్వభావాన్ని Take తొలగించండి away ప్రభువా, my reasoning. నా యొక్క కారణాలను తొలగించండి Take దేవా, away my self-dependency. నా మీద నేను ఆధారపడే జీవితాన్ని This is తొలగించండి. you saying, Lord, I want to be buried under. ఓ ప్రభువా ఈ దినమందే నాకు నేనుగా పాతి పెట్టవలసిన కార్యముగా నన్ను చేయండి. And brother, when you get into that position, ప్రభు ఎప్పుడైతే సహోదరుడా నీవు ఆ స్థానానికి and వెళ్తావో, now the word starts to water you. అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము అది అప్పుడు మీకు నీటిని And కడుతుంది. the sun, not the sun, but the son, ఆ ఒక సూర్యుడు అప్పుడు మీ మీద ఉదయిస్తాడు. SON కాదు కానీ starts SON. shining on you. ఆ ఒక సూర్యుడు మీ మీద ఉదయిస్తాడు. This is what will come forward. అప్పుడు ఈ ఒక కార్యము బయటికి వస్తుంది. It will be fruit
అదే ఒక ఫలమును తీసుకువస్తుంది. Fruit upon fruit. ఆ ఫలము మీద ఫలము Wonder తీసుకువస్తుంది. upon wonder. ఆ అద్భుతముల మీద అద్భుతములు, Breakthrough upon breakthrough. ఆ సమస్తము కూడా ఆ విధంగా జరుగుతాయి. But we have to mean business with God. అయితే మనము దేవునితో ఇంకా ఆయన కార్యాల మీద We ఆధారపడవలసి have ఉన్నది. to mean business with God. మనము దేవుని యొక్క కార్యములను మనం We have to చేరవలసి say, ఉన్నది. Lord, I need a change. ఓ ప్రభువా, నాకు మార్పు Say, అవసరమై Lord, ఉన్నది. I need a transformation. పరిశుద్ధాత్ముడా, నీవు నన్ను తాకవలసి ఉన్నది. I am the seed of నేను Abraham. అబ్రహాము యొక్క సంతానాన్ని. I want to manifest the reality of who I am. నేను ఎవరై ఉన్నానో ఒక సత్యాన్ని నేను బయలుపరచాలని అనుకుంటున్నాను దేవా. And if we can do that, దాన్ని మనం చేసినట్లయితే brother, ఓ there సహోదరుడా, will be a revival in this place. ఈ యొక్క స్థలములో ఒక ఉజ్జీవం వస్తుంది. హల్లెలూయా. Sometimes we wonder. కొన్నిసార్లు మనము ఆశ్చర్యానికి లోనైతాము. I'm speaking to so many people, నేను అనేక ప్రజలతో నేను మాట్లాడుచున్నాను. but they don't seem to want to come to then with me to church. అయితే వారు వచ్చి ఈ యొక్క సంఘంలో వారు వచ్చి రావట్లేదు ఏంటి అని మనం ఆశ్చర్యపడతాము. You're trying so hard to testify, వారికి మీరు చాలా విధాలుగా చెప్పాలని మీరు ప్రయత్నిస్తారు. but it seems like they don't want to come. అయితే వారు రావాలని ప్రయత్నించరు అండి. But the problem is we are a seed that is just rolling on the ground. ఎందుకనంటే మనము వారి పట్ల ప్రభావితం చేయట్లేదంటే మనము భూమి మీద ఉన్న విత్తనముగానే ఉన్నాము. We are bumping into this person and another person just kicks the seed along. ఈ యొక్క స్థలం నుంచి ఆ యొక్క స్థలానికి ఎవరైనా తన్నినట్లయితే ఏ విధంగా పోతాదో ఆ భూమి మీద ఉన్న విత్తనముగానే ఉన్నాము We అన్నట్టు. bump into another person and they just kick the seed along. ఈ యొక్క స్థలంలో ఎవరైనా తన్నినట్లయితే అటు వెళ్ళినట్టు వారిగా ఉంటాము. But brother, when the seed is buried, అయితే సహోదరుడు, ఆ విత్తనము నాటబడినట్లయితే after a while, కొంత సమయం it తర్వాత starts to come up. అది పైకి వస్తుంది. It starts to come up. అది పైకి వస్తుంది. And what happens? ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? People starts to come around. అప్పుడు ప్రజలు వారికి Because వారే they వస్తారు. want to see the fruit of ఎందుకంటే what's coming up. ఎందుకంటే మనము ఫలించే When ఫలములను we వారు have been చూస్తారు. so changed, ఎందుకంటే మన and మార్పును we have been చూస్తారు. transformed by the quickening power of the Holy Ghost. ఆ ఒక పరిశుద్ధాత్మడు ఉజ్జీవింపజే శక్తి చేత మన మార్పు ద్వారా అప్పుడు వారికి లోపలికి వస్తారు. You won't need to look for people to come to church. మీరు ప్రజలు సంఘానికి రావాలని మీరు మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదండి. Those people will come to you. వారే మీ యొద్దకు వస్తారు. They will say, I want the change that you have got. నీవు కలిగి ఉన్న ఆ మార్పును నేను కలిగి ఉండాలని వారంటారు. They will say, your life has been transformed. What is the secret to your change? నీ యొక్క జీవితము మార్చబడింది, దానికి గల రహస్యం ఏమిటి అని వారు అంటారు. Then you can say, come and see. అప్పుడు మీరు అనవచ్చు, వచ్చి చూడండి, వచ్చి This is what చూడండి. we want. ఇదే మనం చేయవలసిన కార్యం అండి. Amen. హల్లెలూయా, ఆమేన్, Hallelujah. ఆమేన్. Hallelujah. The body that shall be is a product of the ఉండబోయే ఆ ఒక దేహము, ఆ ఒక శరీరం అనేది ఈ యొక్క విత్తనం గుండా చర్య జరిగే కార్యమై ఉన్నది. seed. సారీ, The seed. అదే విత్తనము. I am not doubting that any of you are the seed of God. మీరు ఎనీ వన్ ఆఫ్ యు, I am not doubting, that any of you are the seed of God. మీరు దేవుని యొక్క విత్తనముగా నాకు ఎటువంటి సందేహము లేదు. But the question to ask yourself personally, అయితే మీకు మీరుగా వ్యక్తిగతంగా ఒక ప్రశ్న అడగండి. am I a seed that is above the ground, yes కంటిన్యూ సార్. or am I a seed that is under? మీరు దేవుని యొక్క విత్తనము అనుటలో నాకు ఎటువంటి సందేహము లేదు, కానీ అయితే మీరు ఎటువంటి విత్తనమో ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. ఆ నాటబడిన విత్తనమా లేదా భూమి మీద ఉన్న విత్తనమా? Be honest and sincere with yourself. ఒక్కసారి మీరు ప్రశ్నించుకోండి. Amen. పాతి పెట్టబడిన విత్తనం. Amen. Be honest and genuine with yourself. మీకు మీరుగా యథార్థంగా మీరు నిజాయితీ పరులుగా ఉండండి. The only person you are robbing by hiding is yourself. అయితే సారీ సార్, The only person you are robbing by hiding is yourself. అయితే మీకు మీరుగా మీరు దోచుకునే కార్యం ఏమిటంటే మీకు మీరుగా దాచుకోవడమే. Amen. But if you are genuine and honest with yourself, అయితే మీరు యథార్థంగా నిజాయితీ పరులుగా ఉన్నట్లయితే you too will say, Lord, I am here. మీరు కూడా చెప్తారు, ప్రభువా నేను I ఇక్కడ ఉన్నాను, surrender all. నేను నా సమస్తమును I want the అర్పించుకుంటున్నాను. Holy Ghost more than anything. నాకు పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే Lord, కావాలి. bury me in the ground. ప్రభువా నన్ను ఇక్కడ పాతి పెట్టు, Let me come up అప్పుడు నేను పైకి వస్తాను, as a fruit for you. ఈ యొక్క ఫలముగా నేను వస్తాను దేవా. ఆమేన్. And I believe that if we do that, మనము దాన్ని చేసినట్లయితే then we will finish the work that is remaining.
ఎటువంటి కార్యమైతే ఇంకా ఉన్నదో ఆ కార్యాలన్నీ మనం పూర్తి చేస్తామండి. Which means there are some seeds that are slowing us down. ఎందుకనంటే కొన్ని విత్తనాలు అక్కడ ఉన్నవి, అవి ఆ విధంగా తేలుతూ ఉన్న విత్తనాలు ఉన్నవి. We want to go in the rapture. మనం ఎత్తబడే కార్యంలోకి వెళ్ళవలసి ఉన్నది. So we are waiting for you to give up and to get into the ground. ఆ ఒక ఎత్తబడటకు వెళ్ళాలంటే మీరు ఆ ఒక భూమిలో పాతి పెట్టవలసిన వారిగా ఉండాలి. So you can join the mature harvest. అప్పుడు మీరు ఆ ఒక కోత కాలానికి వచ్చిన వారిగా మీరు ఉంటారు. That on that day when God comes to collect his harvest, ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆయన యొక్క కోతను ఆయన తీసుకునే సమయం you వస్తుందో and me shall be numbered there. అప్పుడు నీవు నేను కూడా ఆయన జ్ఞాపకంలో ఉంటాము. He is not coming to collect a seed. ఆయన కేవలం ఒక విత్తనాన్ని తీసుకోవడానికి రావట్లేదండి. He is coming to collect his harvest. ఆయన తన కోతను మొత్తము తీసుకునేటకు వస్తున్నాడు. He is not coming to collect a seed. ఒక్క విత్తనాన్ని కాదు, He is coming to collect the harvest. ఆ ఒక కోతను మొత్తము తీసుకునేటకు ఆయన So let's get వస్తున్నాడు. into the ground. ఆ ఒక భూమిలో మనం ఉందాము. Let's be changed. మనం మార్పు చెందుదాము. Let's let our roots go so deep into the message of the hour. ఈ యొక్క గడియకు సంబంధించిన వర్తమానంలో మన యొక్క వేర్లు నేరుగా లోపలికి పోనిద్దాము. So that as we produce, we can stand upright. అప్పుడు మాత్రమే మనము పరలా తిరిగి జన్మిస్తామండి. They say if it's leaning, అది ఒకవేళ ఆనుకున్నట్లయితే it's because the roots were not strong. ఆ ఒక వేర్లు అవి గట్టిగా But లేనట్లయితే అది if our ఒరిగిపోతుంది. roots are strong, మన వేర్లు గట్టిగా ఉన్నట్లయితే brother, we will make it in the rapture. ఓ ప్రభు, ఓ సహోదరులారా, మనము ఆ ఒక ఎత్తబాటులో మనం కలుస్తాము. Where we will enter a body change. అప్పుడు మనం ఒక దేహ మార్పులో మనం ఉంటాము, శరీర మార్పులో ఉంటాము. A transformation. ఆ ఒక మార్పు రూపాంతరమై ఉన్నది. A transformation that unveils the real you. ఆ ఒక నిజమైన ఒక మార్పు అనేది అప్పుడు మనల్ని బయలుపరుస్తుందండి. That's why if you have not yet gone through this process, you should be afraid. ఈ యొక్క చర్య గుండా మనము ఒకవేళ మార్పు చెందలేదైతే మీరు భయపడాల్సిన వారిగా ఉన్నారు. Because if they bury you at death, that's a problem now. ఎందుకనంటే ఇఫ్ దే బెరీ యు, Yes, literal dying. చెప్పండి. ఎస్, అక్కడ ఒక సమస్య ఉన్నది. ఎస్ సార్. Because if you have not yet been transformed into who God wants you to be, it will be too late. ఒకవేళ మీరు చనిపోయిన తర్వాత పాతి పెట్టిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఒక ఎత్తబాటులోకి మీరు ఒకవేళ నిర్ణయించబడి లేనట్లయితే మీరు ఆ విధంగానే విడవబడిన వారుగా ఉంటారు. అది ఆలస్యముగా ఉంటుంది. Amen. Yes, whilst there is still breath in our lungs, let's make the right decision. మన యొక్క ఈ యొక్క శరీరంలో జీవం ఉండగానే మనం ఈ దేవుని కలుద్దాము. Let's say, Lord, I want to be changed. ప్రభువా, నాకు మార్పు కావాలి. So that you don't have to worry. అయితే మీరు దాని గురించి భయపడవలసిన అవసరం లేదండి. If you die, మీరు చనిపోయినట్లయితే you are going to be the first in the resurrection. ఆ ఒక పునరుద్ధానంలో మొట్టమొదటిగా మీరే ఉంటారు. If you are living, ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ you are going to be caught up with them together. మీరు ఒకవేళ జీవించిన వారైతే మీరు అదే విధానంలో శరీర మార్పుతో అక్కడికి This is వెళ్తారు. the perfect peace that we want. ఇదే పరిపూర్ణమైన సమాధానం మనకు కావాల్సి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. May God bless you, Church of God. And I hope this will help you and this will help us to make serious kingdom decisions. దేవుని యొక్క సంఘాన్ని దేవుడు ఖచ్చితంగా సహాయం చేయును గాక. మీరు యథార్థపరంగా మీరు ఉన్నట్లుగా దేవుడు సహాయం చేయును గాక. To say, Lord, I don't want to live by this flesh. ప్రభువా, ఈ యొక్క శరీరం ద్వారా నేను నివసించుకోవాలని అనుకోవట్లేదు. There's a song we sing in English. Yes sir. And the song has the words, nothing between my soul and the Savior. ఆమేన్. ఇంగ్లీష్లో ఒక పాట ఉన్నది, నా యొక్క రక్షకునికి మధ్యను మరియు నా యొక్క ఆత్మకు మధ్యను ఏది కూడా లేదు, కానీ It means I'm not going to allow anything between me and Jesus. ఆ ఒక కారణం ఏమి చూపిస్తుందనంటే దేవునికి నాకు యేసుకు మధ్యలో ఏది లేదు, కానీ ఆయన చెప్పే సమస్తం కూడా నేరుగా నా యొద్దకు నాలోనికి వస్తుంది. Nothing between my soul and the Savior. నా యొక్క ఆత్మకు నా యొక్క రక్షకునికి మధ్య వేరే ఏది లేదు అట్లుగా చూపిస్తుంది. Amen. Amen. ఆమేన్. God bless you, saints. Amen. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. కాపరికి అప్పగిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్.